ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। खेती कानून रद्द करन दी मंग ते बजट किसानां ने सरकार दे लिखते प्रस्ताव नूं भी सिरे तो खारिज कर दिता है। सरकार ने मंडी सिस्टम MSP सोच दा प्रस्ताव दिता सी, लेकिन किसानां ने साफ कर दिता है कि प्रस्ताव नहीं, कानून रद्द करे सरकार। कल केंद्र दे नाल कोई मीटिंग नहीं होएगी। किसान आगुआं ने कहा देश भर विच अंदोलन नूं तेज करन दा भी ऐलान किया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करन दा ऐलान किया गया। 12 दिसंबर नूं टोल फ्री होवेगा देश ਅਤੇ देश भर विच बीजेपी लीडरां दा भी बाइकाट किया जाएगा। 14 दिसंबर नूं देश भर विच प्रदर्शन होणगे, यानी कि अज जदों लिखती प्रस्ताव सरकार वालों भेजा गया उस नूं खारिज किया, सिरे तो नकार दिता। किसानां ने अते साफ कह दिता कि खेती कानूनां नूं रद्द करन तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है। उस तो बाद अगला प्लान जिहड़ा है वो एग्जीक्यूट करन दी तैयारी विच किसान। कल केंद्र दे नाल एक तां मीटिंग नहीं होएगी, कल होनी सी जिहड़ी मीटिंग उसनूं रद्द कर दिता गया। देश भर विच अंदोलन तेज किया जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करन दा ऐलान किया गया। 12 दिसंबर नूं टोल फ्री कर दिता जाएगा देश, और देश भर विच बीजेपी लीडरां दा भी बाइकाट किया जाएगा। 14 दिसंबर नूं एक बार फिर देश भर विच प्रदर्शन होणगे खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग नूं लैके। सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। सर 12 तारीख तक या 12 तारीख को? 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वहां वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस हैं उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने अब तो 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चित कालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। सो खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग नूं लैके बजिद किसान सरकार नाल सिद्धी टक्कर लैण दे मूड विच नजर आ रहे ने। न्यूज़ 18 ते बलबीर सिंह राजेवाल ने वड्डा बयान दिता है कि सरकार नूं कीमत चुकानी पएगी। बीजेपी विच भी कानूनां नूं लैके बगावत चली है ते खेती कानूनां दी वजह नाल सरकार डिग भी सकदी है। सरकार ने लिखती प्रस्ताव आज भेजा, पर किसान आगुआं ने ठुकरा दिता, साफ कह दिता कि सोध नहीं, कानून रद्द करे सरकार। और इस किसान आंदोलन के वड्डे चेहरे ने बलबीर सिंह राजेवाल, किसान आगू और न्यूज़ 18 नाल गलबात दौरान राजेवाल ने कहा कि सरकार नूं कीमत चुकानी पेगी। बीजेपी विच भी कानूनां नूं लैके बगावत है दावा करते नजर आए राजेवाल। नाल ही यह भी कहा कि खेती कानूनां की वजह नाल सरकार डिग भी सकती। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रपोजल भेजा था, किसानों ने उसनू रिजैक्ट कर दिता और कल किसान जड़े ने वो सरकार दे नाल मीटिंग नहीं करनगे। बलबीर सिंह राजेवाल ने, राजेवाल साहब क्यों प्रपोजल रिजैक्ट किया गया और क्यों सरकार दे नाल कल दी गलबात जिहड़ी वो तोड़ दी गई है? प्रपोजल विच है कुछ नहीं, सरकार उत्थे ही खड़ी है
ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 2022 ਜਾਂ ਕਿਸ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, 22 ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟੁੱਟੀ, ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ? ਦਿੱਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਨਾਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ। ਅੱਛਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ
ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੀਚੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਬਸ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੈ। ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਉਹ ਲੀਚੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੰਗਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਦੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਨੂਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਦਾਮਾਂ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟਤੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਚੈਨਲ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਢੁੱਡ ਗੁਜਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਰਿਲੀਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ